નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10 માં આપણી જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે, જેમાં ભાગ નંબર 2 માં મિત્રો વિજ્ઞાન વિષયનું પાઠ નંબર 1 રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો જે પાના નંબર 44 થી 47 ઉપર આપવામાં આવેલી છે, તેનું સચોટ મિત્રો આપણે સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 10 ना मित्रों तमाम वीडियो मोकली सकीए। सौ प्रथम मित्रों बात करवाना छीए अहींया जे आपणी बोर्डनी परीक्षामां मित्रों जे रीते विभागों पूछाता होय छे तेम विभाग नंबर ए मां मित्रों अहींया तमारे आवी रीते प्रश्न पूछावाना छे। जे पण खास मित्रों मोस्ट आईएमपी छे जोवानुं न चूकता विडियोनी शरूआतथी अंत सुधी मित्रों जोई लेजो। पहलू है खालिया पूर्ण करवानी छे, जेमां पहलू है श्वसन ए खालिया प्रकारनी प्रक्रिया है, तो ये मित्रों उष्माक्षेपक प्रक्रिया कहवाय। बीजू फोड़ेलो चूनो खालिया नामे ओळखाय छे, तो एने मित्रों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटले के CaOH2 नामे ओळखाय छे। त्रीजू श्वेत श्याम फोटोग्राफी में खालिया अने खालियानो उपयोग थाय छे, तो AgBr अने AgCl नो उपयोग करवामां आवतो होय छे। चौथुं पाणीना विद्युत विभाजन दरमियान विद्युत ध्रुवोनी खालिया वोल्टनी बेटरी साथे जोड़वामां आवे छे, तो तेमां मित्रों आवशे 6 वोल्टनी बेटरी साथे। हवे विधान खरा के खोटा तेनी वात करीशुं। अहींया पहेलुं छे Mg खूब ज निष्क्रिय धातु छे, तो मित्रों आ छे ए मैग्नीशियम बराबर जे छे ए निष्क्रिय धातु छे, तो खोटुं छे। 6 ऑक्सिडेशन में पदार्थनुं ऑक्सिडेशन थाय छे, तो आ विधान पण खोटुं छे। 7 हाइड्रोजन वायुनी शोध हेनरी केवेंडिशे करी हती, तो आ विधान केवुं छे? साचुं छे। हवे वात करीशुं आगळ विकल्प स्वरूपे केटलाक प्रश्न आपेला छे तेनी। 8मुं छे CO2 अने H2 बंने वायुओ, तो अहींया तमने 4 ऑप्शन आपेला छे, तेमांथी आपणो साचो ऑप्शन छे ए रंगविहीन छे। 9 नीचे आपेल प्रक्रियामां रिडक्शन करता पदार्थ केवो छे, तो अहींया मित्रों तमने आपेली छे रासायणिक प्रक्रिया, तेमां जवाब आवशे H2S ए रिडक्शन करता पदार्थ छे। 10 अघाध्यात्मकता एटले के खोरापणुं अटकाववा शुं करी शकाय, तो तेमां मित्रों खोराकने फ्रीजमां राखवो पड़े, एंटीऑक्सिडंट उमेरवा पड़े, प्रकाशनी असरथी बचावવો पड़े, एटले के आपेल तमाम आपणे करवुं जोईए। आगळ जोईशुं माग्या मुजब उत्तर आपवाना छे, जेमां 11मुं छे क्विकलाइमनुं रासायणिक सूत्र, तो CaOS बराबर थशे। 12मुं छे क्या कार्बोदित पदार्थनुं विभाजन थई ग्लूकोज उद्भवे छे, तो जवाब जोईशुं भात बटाका अने ब्रेड जेवा कार्बोदित पदार्थनुं विभाजन थई ग्लूकोज उद्भवे छे। 13 अवक्षेपण प्रक्रिया एटले शुं, चालो जवाब जोईशुं जे रासायणिक प्रक्रिया दरमियान अद्राव्य पदार्थनुं निर्माण थतुं होय तेवी प्रक्रियाने अवक्षेपण प्रक्रिया कहे छे। जोड़का स्वरूपे प्रश्न छे, जेमां पहेलुं छे स्लेक्ड लाइम एटले के फोड़ेलो चूनो एनुं रासायणिक सूत्र छे CaOH2 अने आरस पहाण एनुं रासायणिक सूत्र थशे CaCO3। हवे आपणे जोईशुं विभाग बी, जेमां मित्रों प्रश्न पूछाता होय छे। विभाग बी में आपणा जे आपणी परीक्षाओमां तेनी वात करीए, तो 15मुं छे संयुगीकरण प्रक्रिया एटले शुं, उदाहरण आपो। जवाब जोईशुं जे रासायणिक प्रक्रियामां बे के तेथी वधु प्रक्रियको वच्चे प्रक्रिया थई एक ज निपज बनती होय, तो तेवी रासायणिक प्रक्रियाने संयुगीकरण कहे छे। उदाहरण जोईए तो मित्रों CaOS प्लस H2O रासायणिक प्रक्रिया थाय छे अने CaOH2 AQ प्लस उष्मा बराबर, तो आ एनुं उदाहरण छे। 16मो प्रश्न जोईए तो विद्यार्थी मित्रों पदार्थ एक्सनुं द्रावण दीवाल धोळवा माटे वपराय छे, जेमां एक पदार्थ एक्सनुं नाम आपवानुं छे, तो जवाब जोईए के भाई पदार्थ एक्स ए केल्शियम ऑक्साइड छे, अने बीजुं पदार्थ एक्सनी पाणी साथेनी प्रक्रियानुं समीकरण लखो, तो एनो जवाब छे केल्शियम ऑक्साइड पाणी साथे तीव्रताथी प्रक्रिया करी चूनानुं नीतरुं पाणी जे CaOH2 बनावे छे अने अधिक प्रमाणमां उष्मा मुक्त करे छे, एनुं मित्रों उदाहरण पण छे CaO प्लस H2O रासायणिक प्रक्रिया थई CaOH2 प्लस उष्मा उत्पन्न करे छे। 17मो प्रश्न छे बेरियम हाइड्रोक्साइड में एमोनियम क्लोराइड उमेरता थती प्रक्रिया तथा समीकरण लखो, तो अहींया मित्रों समीकरण लखीए तो BaOH2 एटले के बेरियम हाइड्रोक्साइड ने 2NH4Cl एटले के एमोनियम क्लोराइड નું રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ BaCl2 બેરિયમ ક્લોરાઇડ પ્લસ
2NH3 એમોનિયા પ્લસ 2HO 2H2O તો પાણીથી મિત્રો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી આ વસ્તુ છૂટી પડે છે. તો ખાસ આપણે અહીંયા જોઈ લેવાનું છે. 18મો પ્રશ્ન છે, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા એટલે શું? ઉદાહરણ આપી સમજૂતી આપો. એની વ્યાખ્યા જોઈએ કે વધુ ક્રિયાશીલ ધાતુ એ ઓછી ક્રિયાશીલ ધાતુને તેના સંયોજનમાંથી મુક્ત કરે છે તો તેને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહે છે. ઉદાહરણ જોઈએ તો FeS પ્લસ Cu S4 AQ એનું રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ FeSO4 બરાબર AQ પ્લસ CuS થશે. હવે વિભાગ સી ઉપર જઈશું. વિભાગ સીની અંદર મિત્રો જોઈએ તો ટૂંકનો લખવાની છે ખોરાપણું જે રેન્સિડિટી. તો એની અંદર મિત્રો જોઈએ જવાબ કે તેલી અથવા ચરબીજન્ય ખોરાકને ખુલ્લી હવામાં રાખતા તેનું ઓક્સિડેશન થવાથી તે ખોરો પડે છે, જેને લીધે તેનો સ્વાદ અને ગંધ બદલાય છે. આ ક્રિયાને ખોરાપણું કહે છે. સામાન્ય રીતે તેલી અને ચરબીયુક્ત ખોરાકમાં થતું ખોરાપણું અટકાવવા માટે તેમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાનો પ્રતિકાર કરે તેવા પદાર્થો ઉમેરવામાં આવે છે, જેને એન્ટીઓક્સિડન્ટ પદાર્થ કહે છે. તદુપરાંત ખોરાકને હવાચુસ્ત બંધ પાત્રમાં રાખવાથી તેનું ઓક્સિડેશન ધીમું થવાથી ખોરાપણું અટકે છે. બટાકાની ચિપ્સ બનાવવાવાળા ચિપ્સનું ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવા માટે બેગમાં નાઇટ્રોજન જેવા નિષ્ક્રિય વાયુ પણ ભરે છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન 20મો છે, ક્ષારણ એટલે શું? ક્ષારણ અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો. તો જવાબ જોઈશું. ક્ષારણ એસિડ અને ભેજની હાજરીમાં ધાતુને કાટ લાગે છે. આ કાટ લાગવાની પ્રક્રિયાને ક્ષારણ કહે છે. એના ઉપાય છે લોખંડ ઉપર કાટ લાગતો અટકાવવા માટે તેની ઉપર રંગ કરવામાં આવે છે, અથવા લોખંડ કરતાં વધુ સક્રિય ધાતુનું તેની પર પડ લગાવવામાં આવે છે. અને બીજું, ઝીંકનું પડ ધરાવતા લોખંડને ગેલ્વેનાઇઝ્ડ આયન કહે છે અને આ પડ લગાવવાની ક્રિયાને ગેલ્વેનાઇઝેશન કહે છે. વિભાગ ડી ઉપર જઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા મોટો પ્રશ્ન તમને 4-5 ગુણમાં પૂછી શકશે. જેનો 21મો પ્રશ્ન છે, રેડોક્સ પ્રક્રિયા અથવા તો ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા કોને કહે છે? એનું યોગ્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજૂતી આપવાની છે. જવાબ જોઈએ. જે પ્રક્રિયામાં એક પ્રક્રિયકનું ઓક્સિડેશન થતું હોય અને બીજા પ્રક્રિયકનું રિડક્શન થતું હોય તો તેવી પ્રક્રિયાને રેડોક્સ પ્રક્રિયા અથવા ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા કહે છે. રેડોક્સ પ્રક્રિયાના મિત્રો ઉદાહરણ નીચે પ્રમાણે છે, જેમાં પહેલું છે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે CuO પ્લસ H2 બરાબર, એટલે કે ઓક્સિજન મેળવે છે અને ઓક્સિડેશન ઉષ્માની હાજરીમાં Cu પ્લસ H2O છૂટા પડે છે બરાબર. તો અહીંયા મિત્રો ઓક્સિજન ગુમાવે છે અને આ બાજુ શું છે? ઓક્સિજન મેળવે છે બરાબર. એ રિડક્શન પ્રક્રિયા કહેવાય. ઓક્સિજન ગુમાવવું એ રિડક્શન છે, ઓક્સિજન મેળવવું એ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે. બીજું છે ZNO પ્લસ C રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી 2N પ્લસ CO બને છે, એટલે કે આ બાજુ ઓક્સિજન મેળવે છે, ઓક્સિડેશન થયું, અને આ બાજુ મિત્રો ઓક્સિજન ગુમાવે છે, જે રિડક્શન પ્રક્રિયા થઈ. ત્રીજું ઉદાહરણ છે MnO2 પ્લસ 4HCl રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ MnCl2 પ્લસ 2H2O પ્લસ Cl2. તો અહીંયા જોઈએ તો આ મિત્રો હાઇડ્રોજન ગુમાવે છે, એટલે કે ઓક્સિડેશન થયું, અને આ બાજુ ઓક્સિજન ગુમાવે છે, જે રિડક્શન પ્રક્રિયા થઈ, જે આપણે એના ઉદાહરણ જોયા. ઉપરોક્ત પ્રક્રિયામાં CuO ZNO અને MnO2નું અનુક્રમે CuZN અને MnCl2માં રિડક્શન થાય છે, જ્યારે H2C અને HCl નું અનુક્રમે H2O CO અને Cl2માં ઓક્સિડેશન થાય છે. આ જ પ્રમાણે 2MgO2નું રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ 2MgOમાં Mgનું ઓક્સિડેશન થાય છે, અને આ જ પ્રમાણે લોખંડનું કાટવું એ પણ એક પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે. તો આ વાત કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો જે પાઠ નંબર 1 છે બરાબર, તો એની સંપૂર્ણ મિત્રો સોલ્યુશન જોયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને તમારે જો ધોરણ 10ના અલગ અલગ જે આપણા સ્વાધ્યાયન પોથી છે એના વિડીયો જોવાના બાકી હોય ભાગ 1 થી 6ના, કારણ કે આ વખતે ભાગ 1 થી 6 આવેલા છે, જેનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન બનાવીને આપણી ચેનલમાં મૂકી રહ્યા છે બરાબર. ભાગ 1 અને 2નું તમને મળી જશે, અને 3 થી 6નું આપણે ટૂંક સમયની અંદર ધીમે ધીમે જેમ તમારા પાઠ ચાલશે તેમ મૂકી દઈશું. ખાસ કરીને તમારે વિજ્ઞાનના પ્રયોગનો જોવાનો બાકી હોય તો પણ તેના પણ વિડીયોનું સોલ્યુશન બનાવીને મૂકેલું છે. બોર્ડની પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર હોય, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર, કે પછી પ્રથમ સત્ર હોય, એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્ર હોય,
જેવું તમામ મટીરિયલ ધોરણ 10નું તમને આપણી ચેનલના માધ્યમથી મળી જશે. તો ખાસ મિત્રો ચેનલને હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઈબ કરેલી નથી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા.